Hi, sons and daughters. 2 days or 3 days ago, I heard that noun clause, adjective clause, adverb clause all look alike. બધા સરખા જ લાગે આમાં તો ખબર જ નથી પડતી. And then I thought I should teach it. And that's why this is my first lecture about sentences. And gradually, we shall go to understand what is noun clause, what is adjective clause, what is adverb clause, and that will be in detail. First of all, I would like to teach you what is a sentence. વાક્ય એટલે શું? કારણ કે ઘણી વખત તો વાક્યના પ્રકાર ભણતા પહેલાં વાક્ય શું ચીજ છે એ ખબર ન હોય તો વાક્યના પ્રકાર ભણવાનો કોઈ મતલબ નથી હોતો. સો first of all, we should learn what is the sentence. So, here is a definition given. What is a sentence? Sentence is a group of words that has a specific meaning. So, it is a group of words. But merely group of words is not enough. It should be having some kind of meaning in it, and that meaning is specific meaning. See, I visited my grandmother yesterday. If you read this group of words, then you have a specific sense in your brain. My grandmother stays somewhere else, and I went there to visit her yesterday. But the same 6 words have been repeated here. My, visited, I, mother, yesterday, grand. If you have not read this sentence, you will not be able to find out what is the specific meaning of it. Though there are the same 6 words repeated here. But further, you can find a specific sense here, you cannot find specific sense here. So, this is a sentence, this is not. વાક્ય એટલે શું? વાક્ય એટલે શબ્દોનો એવો સમૂહ, ગ્રુપ ઓફ વર્ડ્સ કે જેમાં કોઈ એક નિશ્ચિત મિનિંગ હોય, અર્થ હોય, સ્પેસિફિક મિનિંગ હોય. શબ્દોનો એવો સમૂહ કે જેમાં કોઈ નિશ્ચિત અર્થ હોય એને આપણે વાક્ય કહીએ છીએ. જો આ વાક્ય જુઓ, આઈ વિઝિટેડ માય ગ્રાન્ડમધર યસ્ટરડે, મેં મારી દાદીમાની ગઈકાલે મુલાકાત લીધી. આમાં 6 શબ્દો છે અને તમને એમાંથી એક નિશ્ચિત અર્થ મળે છે કે ભાઈ મેં મારી ગ્રાન્ડમધરની ગઈકાલે મુલાકાત લીધી, પણ એ જ 6 શબ્દો આમાં છે. માય, વિઝિટેડ, આઈ, મધર, યસ્ટરડે, ગ્રાન્ડ. પણ એમાં આના જેવો મિનિંગ નથી મળતો, તો આને સેન્ટેન્સ કહેવાય, આને સેન્ટેન્સ ન કહેવાય. સો ઇઝ ઇટ ક્લિયર વોટ ઇઝ અ સેન્ટેન્સ? શબ્દોનો સમૂહ કે જેમાંથી નિશ્ચિત અર્થ મળે. અ ગ્રુપ ઓફ વર્ડ્સ which is a specific meaning. Now, the second thing that you are going to learn is parts of a sentence. વાક્ય આપેલું હોય એ વાક્યને કેટલા ભાગમાં તોડી શકાય? તો એના 2 મુખ્ય ભાગ છે, સબ્જેક્ટ અને પ્રેડિકેટ. કોઈ પણ એક સેન્ટેન્સ હોય ને, સેન્ટેન્સ કેન બી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 2 મેજર પાર્ટ્સ. The first one is subject. In the rest of the part of the sentence is predicate. વાક્યમાંથી સબ્જેક્ટને બાદ કરી લ્યો, પાછળ જે વધે ને એ બધું પ્રેડિકેટ કહેવાય. જો વાક્ય, રાહુલ ઇઝ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ નાવ. રાહુલ અત્યારે ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. સો હુ ઇઝ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ? રાહુલ. આસ્ક હુ, and what you will get is the subject. રાહુલ ઇઝ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ નાવ. કોણ રમી રહ્યો છે? વર્બને પકડવાનું, વર્બને કોણ પ્રશ્ન પૂછવાનો. રાહુલ ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. કોણ ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે? રાહુલ. સો રાહુલ ઇઝ સબ્જેક્ટ. સો વોટ ઇઝ અ સબ્જેક્ટ? સબ્જેક્ટ ઇઝ અ ડુઅર ઓફ એન એક્શન. ક્રિયાનો કરનાર. ડુઅર કરનાર, એક્શન ક્રિયા. ડુઅર ઓફ એન એક્શન ઇઝ સબ્જેક્ટ. કેવી રીતે મળે? જે વર્બ હોય ને એને હુ પ્રશ્ન પૂછવાનો, કોણ.
આ વર્બ છે ઇઝ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ એટલે ક્રિકેટ રમી રહ્યો. કોણ ક્રિકેટ રમી રહ્યો? આસ્ક હુ. તમને શું મળશે? રાહુલ. સો રાહુલ ઇઝ અ સબ્જેક્ટ. So what is predicate? What has been told about the subject is predicate. Predicate is what has been told about the subject is predicate. રાહુલ વિશે શું કહેવાય છે? એ ક્રિકેટ અત્યારે રમી રહ્યો. So that is the predicate. Subject can be divided in two major parts, that is sentence can be divided in two major parts, that is subject, predicate. What is a subject? Subject is the doer of an action. What is the predicate? What has been told about the subject is predicate. વાક્યના મુખ્ય બે ભાગ પડે. એક ભાગ છે એ સબ્જેક્ટ છે, કર્તા છે. બીજો ભાગ છે એ પ્રેડિકેટ છે. કર્તા એટલે શું? ક્રિયાનો કરનાર. જે ક્રિયાપદ આપેલું હોય ને એને હું પ્રશ્ન પૂછો, કોણ પ્રશ્ન પૂછો, તમને કર્તા મળે. કર્તા વિશે જે કંઈ કહેવાનું છે બધું પ્રેડિકેટ કહેવાય. The second sentence. So Rahul is subject here. Is playing cricket now is predicate here. Reena runs fast. Check karo. Reena is subject. Runs fast is predicate. એટલે આ પાર્ટ જે છે આ બધા સબ્જેક્ટના પાર્ટ છે. આ બધા પ્રેડિકેટના પાર્ટ છે. Why this is subject? Because Reena is the doer of the action running. દોડવાની ક્રિયા કોણે કરવાની છે? રીના. રીના ફાસ્ટ દોડે છે. કોણ ઝડપથી દોડે છે? રીના. સો રીના ઇઝ સબ્જેક્ટ. રીના વિશે શું કહેવાનું? રન્સ ફાસ્ટ. સો ધીસ ઇઝ પ્રેડિકેટ. સો વોટ ઇઝ સબ્જેક્ટ? ડુઅર ઓફ એન એક્શન. ઘણી વખત શું થાય ખબર છે? તમને એવું લાગે કે એક્શન તો નથી થતી, પ્રોસેસ તો નથી થતી. જેમ કે યુ આર ઇન ધ ક્લાસ, તમે ક્લાસરૂમમાં છો, તો આમાં કઈ ઘટના તો બનતી નથી. તો આમાં કોણ કર્તા તરીકે લેવાનું? તો યુ કર્તા તરીકે લેવાનું. એમાં શું હોય ખબર છે? ઘણી વખત આપણે એવું વિચારતા હોય કે ક્રિયા નથી થતી, પણ કંઈક હોવાની ક્રિયા પણ અહીંયા તો થાય જ છે ને. સો ધીસ ઇઝ ધ વર્બ. છે કોણ છે? યુ. You are in the class. So you is the subject. Are in the class is the predicate. તો સબ્જેક્ટ એટલે શું થાય? ડુઅર ઓફ એન એક્શન. Generally, subject is found at the left hand side of the finite verb. ફાઇનાઇટ વર્બની ડાબી બાજુ જે બેઠું હોય ને, જો આ પ્લેઇંગ છે એની ફાઇનાઇટ વર્બ કે એની ડાબી બાજુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઇઝ ધ ફાઇનાઇટ વર્બ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઓફ ધ ફાઇનાઇટ વર્બ ઇઝ ધ પ્લેસ ઓફ સબ્જેક્ટ. Runs is the finite verb. So Reena is subject. Are is the finite verb. So you is the subject. So left hand side of the finite verb. વળી પાછો પ્રશ્ન એ થશે કે આ વળી કઈ વાડીનો મૂળો કહેવાય? ફાઇનાઇટ વર્બ. હમણાં આ પાંચમા પછી એનો જ વારો કાઢવાનો છે આપણે. આ ફાઇનાઇટ અને નોન ફાઇનાઇટ શું એ જ સમજશું આપણે. પણ અત્યારે ખાલી જોઈ લ્યો 2 મિનિટ પૂરતું કે વોટ ઇઝ સબ્જેક્ટ? સબ્જેક્ટ ઇઝ ધ ડોર ઓફ એન એક્શન. ઇટ ઇઝ ધ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઓફ ધ ફાઇનાઇટ વર્બ. આમ બોડી હોય ને, બોડીની આ સેન્ટેન્સની કમ્પેરિઝન કરો ને તો બોડીમાં એક માથું, હેડ. રેસ્ટ ઓફ ધ બોડી ઇઝ ટોર્સો, ધડ. તો માથું હોય ને અને સબ્જેક્ટ કહેવાય. આ બાકીનું બધું છે ને એને પ્રેડિકેટ કહેવાય. સો હેડ ઇઝ યોર સબ્જેક્ટ એન્ડ ટોર્સો, ધ રેસ્ટ ઓફ ધ બોડી, નોટ ધ હેડ, ઇઝ યોર predicate. It is almost like engine in a train. ટ્રેનના બે ભાગ, એન્જિન, પાછળના ડબ્બાઓ. એન્જિન છે ને દેટ ઇઝ સબ્જેક્ટ, પાછળના ડબ્બાઓ છે ને પ્રેડિકેટ. સો યુ કેન કમ્પેર ધ સેન્ટેન્સ વિથ અ બોડી. સો હેડ is the subject, rest of the body is predicate. You can compare the sentence with a train also. The engine is a subject, rest of the compartments are predicate. So what is predicate? Predicate means what has been told about the subject is predicate. It is the rest of the body and compartments. Now, very important thing, always remember this. The ratio of subject and predicate is always 1:1.
વાક્યમાં એક સબ્જેક્ટ હોય ને એટલે પ્રેડિકેટ કેટલા હોય? એક જ હોય. વાક્યમાં બે સબ્જેક્ટ હોય ને તો પ્રેડિકેટ બે જ હોય. એક જેમ એક જ હોય. એક સબ્જેક્ટ એક પ્રેડિકેટ સાથે જ જોડાયેલું હોય. સો વોટ ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ સબ્જેક્ટ એન્ડ પ્રેડિકેટ? ઇટ ઇઝ 1:1. એક સબ્જેક્ટ હોય ને તો પ્રેડિકેટ એક જ હોય. 3 સબ્જેક્ટ હોય ને તો પ્રેડિકેટ 3 જ હોય. 15 સબ્જેક્ટ હોય તો પ્રેડિકેટ 15 હોય. 50 સબ્જેક્ટ્સ હોય પ્રેડિકેટ 50 જ હોય. If there are 60 subjects, there are 60 predicates because the ratio is one and same there. But now there is my question. Suppose there is a very big sentence. એક ખૂબ મોટું વાક્ય છે. It has 100 subjects. The predicates will be 99. Why? There are 100 subjects in a sentence. Then why there are 99 predicates? It is not a live class, otherwise you would have enjoyed. I have the answer. You might have your suppositions. તમે કંઈક ગેસ તો કરતા જ હશો. શું કામે 100 સબ્જેક્ટ હોય તો 99 પ્રેડિકેટ હોય? Why? If the sentence has 100 subjects, then only 99 predicates. I have the answer. You might have made a mistake in counting. ગણવા ભૂલ થઈ, બાકી 100 જ હોય. So that is the answer. If there are 100 subjects, definitely there are 100 predicates. Okay, now do one thing. I keep aside, take the screenshot, because I advise you to make a note for yourself. I go aside. Now see, 6th topic, finite verb. Verb can be finite also, it can be non-finite also. છઠ્ઠો ટોપિક જે છે ને એ ફાઇનાઇટ વર્બનો છે અને 7મો છે એ નોન ફાઇનાઇટ વર્બનો છે. ફાઇનાઇટ વર્બ એટલે શું ખબર છે? કરતા રે પરણેલું ક્રિયાપદ. અને નોન ફાઇનાઇટ વર્બ એટલે શું ખબર છે? અપરિણિત ક્રિયાપદ. અપરિણિત એટલે શું? પરણવા માટે ક્રિયાપદને કરતા સિવાય બીજું કોઈ હોતું નથી. સબ્જેક્ટ છે એ માત્ર વર્બને જ પરણે, વર્બ છે એ માત્ર સબ્જેક્ટને જ પરણે, બે એકબીજાને જ પરણે. ન પરણેલા હોય તો એવું ન હોય કે સબ્જેક્ટ કોઈ બીજારે પરણેલું હોય કે વર્બ કોઈ બીજારે પરણેલું હોય. પેલા લિંગ્વિસ્ટિક વેડિંગ છે, ભાષાનું પરણવું, એ સબ્જેક્ટ અને ફાઇનાઇટ વર્બ બેની વચ્ચે જ હોય. કર્તા અને ક્રિયાપદ બે જ પરણે. હવે ફાઇનાઇટ વર્બ એટલે શું? Finite verb means a verb that has been joined to the subject. Verb એટલે ક્રિયાપદ that has been joined to the subject, કે જે સબ્જેક્ટની સાથે જોડાયેલું છે, પરણેલું છે. બે જ રીત હોય. either by tense, કાં તો ટેન્સથી, કાળથી, or એની ઓક્ઝિલિયરીથી, અથવા તો કોઈ ઓક્ઝિલિયરી હોય, is called a finite verb. કર્તાની સાથે કાળથી કે ઓક્ઝિલિયરીથી પરણેલું ક્રિયાપદ હોય ને એને ફાઇનાઇટ વર્બ કહેવાય. સો ફાઇનાઇટ ઇઝ ઓલવેઝ અ મેરિડ વર્બ. ફાઇનાઇટ ઇઝ વોટ? ઇટ ઇઝ અ મેરિડ વર્બ. એ પરણેલું ક્રિયાપદ છે. પરણવાની રીત કેટલી? બે રીત છે. કાં તો ટેન્સથી પરણો, ધેર આર 12 ટેન્સીસ યુ નો, 12 કાળ છે. અથવા તો ઓક્ઝિલિયરીથી પરણવાનું. ઓક્ઝિલિયરી કેટલા છે ખબર છે ને? 10 મોડલ ઓક્ઝિલિયરીઝ છે. અને પ્રાઇમરી ઓક્ઝિલરી, ટુ બી, ટુ હેવ, ટુ ડુ, આ પ્રાઇમરી ઓક્ઝિલરીઝ છે. હું તમને પહેલાં ઓક્ઝિલરીઝ ક્યાં છે એ કહી દઉં. ટુ બી,
to have અને ટુ ડુ આ પ્રાઇમરી ઓક્ઝિલરી કહેવાય. એમ ઇઝ આર વોઝ વર શેલ બી વિલ બી હેવ હેઝ હેડ ડુ ડઝ ડીડ આ બધા પ્રાઇમરી ઓક્ઝિલરી. પછી આવે છે મોડલ ઓક્ઝિલરી 10 છે. શેલ, વિલ, કેન, મે. પછી શેલને આપણે ભૂતકાળ તરીકે એનું શુડ લઈએ છીએ, જે વાસ્તવમાં એનું ભૂતકાળનું રૂપ નથી. દેટ આઈ વિલ એક્સપ્લેન સમ ટાઈમ. વિલ એના પાસ્ટ ફોર્મ તરીકે આપણે વુડ લઈએ છીએ, બટ વુડ ઇઝ ડેફિનેટલી નોટ ધ પાસ્ટ ફોર્મ ઓફ વિલ. કેન, કુડ. નાવ યુ નો કુડ ઇઝ નોટ ધ પાસ્ટ ફોર્મ ઓફ કેન. મેનું might. Might is also not the past form of may. So for it, then comes OUGHT, ought to and must. So these are the 10 modal auxiliaries, and these 3 they are primary auxiliaries. These are called auxiliaries. And 12 tenses that you know. 12 કાળ તો તમને ખબર હોય, ચાલુ વર્તમાન કાળ, ચાલુ ભૂતકાળ, ચાલુ ભવિષ્યકાળ, એવી રીતે સાદો વર્તમાન કાળ, સાદો ભૂતકાળ, સાદો ભવિષ્યકાળ, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, પૂર્ણ ભૂતકાળ, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ, ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. ટોટલ 12 કાળ થઈ ગયા. અને આ 10 અને બીજા 3 13 ઓક્ઝિલરીઝ થઈ ગયા. સો 25 રીત જોડવાની હોય. ફાઇનાઇટ વર્બ 25, 12 tenses and 13 auxiliaries. So what is the finite verb ultimately? પરણેલું ક્રિયાપદ. કોની આરે પરણે? સબ્જેક્ટની આરે પરણે. કઈ રીતે પરણે? 2 રીતે. એક ટેન્સથી, એક ઓક્સિલરીથી. આમાંનું કોઈ પણ એક હોય. So what is the finite verb? Finite verb is the married verb. What do you understand by married verb? It is the verb that has been joined to the subject either by tense or any auxiliary. Right? Now see, there are some examples. Rahul goes to school every day. So Rahul is the subject. Goes to school every day is the predicate, and each predicate is one finite verb in it. So Rahul goes to school. Rahul is the subject, goes to school is the finite verb, right? Predicate, subject and predicate. Each predicate has one finite verb in it. Here it is goes, because goes is joined to subject Rahul with simple present tense. આ જે વાક્ય છે ને, રાહુલ ગોઝ ટુ સ્કૂલ એવરી ડે, રાહુલ એ સબ્જેક્ટ થઈ ગયું, ગોઝ ટુ સ્કૂલ એવરી ડે એ પ્રેડિકેટ થઈ ગયું, રાઈટ? અને કોઈ પણ પ્રેડિકેટ લ્યો ને એમાં એક ફાઇનાઇટ વર્બ હોય, અને એક જ હોય. એક પ્રેડિકેટ હોય તો ફાઇનાઇટ વર્બ એક જ હોય. તો આ પ્રેડિકેટ છે, એમાં ફાઇનાઇટ વર્બ છે, કારણ કે ગો જે છે એ રાહુલની સાથે સાદા વર્તમાનકાળ, દેટ ઇઝ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સથી આ પરણેલું છે. સેકન્ડ વન, he can play chess. He is the subject. Can play chess is the predicate. અને આ પ્રેડિકેટમાં પ્લે ઇઝ ધ ફાઇનાઇટ વર્બ, કારણ કે એ પ્લે છે હીની સાથે પરણેલું છે. કેવી રીતે? ઓક્ઝિલિયરીથી. કેન ઇઝ એન ઓક્ઝિલિયરી. તો આ ઓક્ઝિલિયરીથી પરણેલું છે. તો આ પરણેલા ક્રિયાપદ બધા ફાઇનાઇટ વર્બ કહેવાય. He can play chess. Here he is the subject. Can play chess is predicate. Each predicate has one finite verb in it, and this is play. Why play is the finite verb? Because it is married to the subject he by an auxiliary. You will not be able to read in dark. This is be. This is be. Be is the finite verb. Why be is the finite verb? Because it is married to you by will. Will is the auxiliary, or you can say it is simple future tense. Now you will be tempted to know what is to read. Yes, what is to read? It is a verb. I don't say it is not a verb.
It is a verb, but it is not finite verb. Why? Check it here. Non-finite verb. So, what is a non-finite verb? A verb that has no subject, the non-finite verb, or it is not joined to any subject. હવે કોઈ સબ્જેક્ટ આરે જોડાયેલું જ નથી, કારણ કે એની પાસે વર્બ જ નથી. સબ્જેક્ટ હોય તો એની આરે જોડાયેલું હોય. હવે સબ્જેક્ટ જ નથી. Non-finite verb. So this is non-finite verb. There are three more. For more examples here, see. Rahul wants to play cricket. Rahul is subject, right? Wants to play cricket is predicate. In this predicate, this wants to is the finite verb. કોઈ પણ predicate લ્યો ને, એક finite verb તો inevitably હોય ને હોય જ. This is predicate, એટલે finite verb તો હોવાનું જ છે. This is wants. Why wants is the finite verb? Because it is married to the subject Rahul by simple present tense. આ સાદા વર્તમાન કાળથી સબ્જેક્ટ આરે જોડાયેલું છે, આ finite verb થયું. Now check this. What is this? It is non-finite verb because it has no subject. This is non-finite verb. The verb that has no subject. I went out shouting slogans. હું સ્લોગન રાડો નાખતો પકડતો બહાર ગયો. So I is the subject. Went out shouting slogans is the predicate. Now since it is predicate, there should be and there must be one finite verb in it. Finite verb તો હોવાનું જ છે. Find it out. So went out is the finite verb. શું કામે went out એ finite verb છે? Because it is married to subject I with a simple past tense. આ સાદા ભૂતકાળથી I ની હારે પરણેલું છે, તો આ finite verb થઈ ગયું. Then this is also a verb, but it is no subject. So this is non-finite verb. To play is non-finite verb, shouting is non-finite verb. Why? Because they don't have subjects here. આ સબ્જેક્ટ એક હતો એ તો આની હારે પરણેલા છે. અહીંયા એક રાજા ને બે રાણી એવું હોતું જ નથી. એ વાર્તામાં હોય, અહીં નથી હોતું. અહીંયા એક રાજા ને એક જ રાણી હોય. તો આ બીજું કોણ છે? એ non-finite છે, દાસીઓ કહેવાય. She reached home after having completed her job. She reached home after having completed her job. This is the predicate. હવે એક predicate છે એટલે આમાં એક finite verb તો હોય જ, અને એક જ હોય. Reached આ જે છે એ finite verb થઈ ગયું. શું કામે? It is married to subject by simple past tense. What is this? Having completed. Having completed is called perfect participle, and this is non-finite verb because you are not having any kind of subject here. આ સબ્જેક્ટ અહીં નથી એટલે આ non-finite થઈ ગયું. આ અપરિણિત ક્રિયાપદ છે, આ પરિણિત છે. પરિણિતને આપણે ફાઇનાઇટ કહીએ છીએ, અપરિણિતને આપણે non-finite કહીએ. ફાઇનાઇટ એટલે શું? પરિણિત, મેરિડ વર્બ. આ શું થાય? अपरिणित, unmarried. Seeing a cat, the rat ran away. Seeing a cat, the rat ran away. The rat, કોણ ભાગી ગયો? ઉંદરડો. Rat is the subject. આ predicate છે અને થોડુંક પ્રેડિકેટ આ બાજુ છે. હવે આમાં પ્રેડિકેટના બે ભાગ છે. સો ધીસ ઇઝ પ્રેડિકેટ પોઈન્ટ 1, ધીસ ઇઝ પ્રેડિકેટ પોઈન્ટ 2, રાઈટ? હવે પ્રેડિકેટના બે પ્રેડિકેટ નથી હો, પ્રેડિકેટના જ બે ભાગ છે. આમ થાય ધ રેટ રેન અવે સીઈંગ અ રેટ કેટ. આ સીઈંગ અ કેટ છે ને એને પાછળ મૂકી શકો. સો there are no two predicates, there is only one predicate, but it is divided in two parts. The rat ran away seeing a cat. You can write the sentence like that also. હવે this rat is the subject, ran away, this is what? Finite verb because it is married to subject by simple past tense. Seeing is non-finite verb.
So now it is very much clear to you. One subject, one predicate. In each predicate, there is one finite verb. Non-finite verb, it can be, it cannot be. આમાં જો નોન ફાઇનાઇટ નથી, આમાં નથી, આમાં છે. એટલે એક સબ્જેક્ટ હોય ને એની આરે એક પ્રેડિકેટ હોય. એક પ્રેડિકેટ હોય એટલે એમાં એક ફાઇનાઇટ વર્બ તો હોય જ. નોન ફાઇનાઇટનું નક્કી ન હોય તો વાક્યમાં જરૂરિયાત હોય તો હોય, ન હોય તો ન પણ હોય. So it is very clear to you now, if there is one subject in a sentence, then there is one predicate in it. And if there is one predicate in it, then definitely there is one finite verb in it. But it is not necessary that each predicate can have non-finite verb. No, it is not so. If the sentence demands, as far as the meaning is concerned, if meaning demands, then there may be non-finite verb. A non-finite verb can be more than one also in a sentence. But finite verb is only one in a predicate. So it is, you know, it is almost like a body. See, this is head, subject, predicate. પણ પ્રેડિકેટમાં હૃદય કેટલા હોય? એક જ હોય. This heart is the finite verb. અને આમ જ સમજો, આ એક આખું બોડી છે. નોર્મલ હ્યુમન બોડી, વી આર ટોકિંગ અબાઉટ નોર્મલ હ્યુમન બોડી. વળી તમારામાંથી કોઈ કહે રાવણને તો 10 માથા હતા. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ નોર્મલ હ્યુમન બોડી. નોર્મલ હ્યુમન બોડી. One head, one torso. In each torso there is one heart in it. એક માથું, બાકીનું બધું આ ધડ, ટાંગા વગેરે વગેરે, અને એક એમાં હૃદય. આ જે હૃદય છે ને દેટ ઇઝ ફાઇનાઇટ વર્બ. અને બધામાં હૃદય તો હોય જ. આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ દિલ, હું હૃદયની વાત કરું છું. ધ પમ્પ that pumps the blood in our body. So what it is? Subject, predicate, and there is one finite verb in it. So what is the ratio of subject, predicate and finite verb? It is 1:1:1, right? So subject, predicate and a finite verb. Non-finite verb is not decided. Non-finite verb વાક્યમાં ન પણ હોય, એક પણ હોય, બે પણ હોય. પણ finite verb વાક્યમાં એક જ હોય, એક જ હોય. અરે, એક પ્રેડિકેટમાં ફાઇનાઇટ વર્બ એક જ હોય. એક સબ્જેક્ટ હોય ત્યારે પ્રેડિકેટ એક જ હોય ને ફાઇનાઇટ વર્બ એક જ હોય. બે સબ્જેક્ટ હોય તો પ્રેડિકેટ બે હોય, ફાઇનાઇટ વર્બ બે જ હોય. ત્રણ સબ્જેક્ટ હોય તો પ્રેડિકેટ ત્રણ હોય, ફાઇનાઇટ વર્બ ત્રણ જ હોય. 5 સબ્જેક્ટ છે તો 5 પ્રેડિકેટ હોય ને 5 ફાઇનાઇટ વર્બ હોય. વોટ આઈ ટોલ્ડ યુ, if the sentence has one subject, definitely there is one predicate and definitely there is one finite verb. But if the sentence has 2 subjects, then definitely there will be 2 predicates and 2 finite verbs. If the subject are 3, predicates will be 3, finite verb will be 3. If there are 5 subjects, there will be 5 predicates, there will be 5 finite verbs. But, now it is not a joke. If there are 10 predicates, 10 subjects, there will be 10 predicates, but 9 finite verbs. And this is not a joke. This is serious. Why? Subject 10 હોય ત્યારે પ્રેડિકેટ 10 જ થાય, પણ ફાઇનાઇટ વર્બ શું કામ 9 થાય? ગયા વખતની જે મજાક નથી કરતો હું, આમ જ હોય. શું કામે? There is a sentence, there are 10 subjects, there are 10 predicates, but why there are 9 finite verbs? ભાઈ મારા કહેવાથી કે તમારા વિચારવાથી બદલી ન જાય. આ કોઈ દિવસ 9 ન હોય, આ 10 જ આવે. આમાં હું કંઈ જે બોલું છું એ બધે બ્રહ્મ વાક્ય નથી. Again I am telling a lie. If there are 10 subjects, definitely there are 10 predicates and definitely there are 10 finite verbs. શું નવું હોય? ક્યારેય ન હોય. મારા કહેવાથી તમારા કહેવાથી આ બધું ન બદલે, આ તો બધું હોય એમને જ રહીએ. આપણી ઈચ્છા ઉપર આધારિત નથી. Okay, now I hope you understood. What did you learn? Finite. What is the finite verb? The verb that has been joined to the subject either by tense or any auxiliary. What is non-finite verb? Non-finite verb is the verb that has no subject at all.
And so what is the ratio of subject, predicate and finite verb? 1:1:1. સબ્જેક્ટ હોય એટલે ફાઇનાઇટ વર્બ કહેવાય, સબ્જેક્ટ સાથે જોડાયેલું હોય, પરણેલું હોય. નોન ફાઇનાઇટ છે અપરિણિત કહેવાય, કોઈ ક્રિયાપદ છે એ કોઈ પણ સબ્જેક્ટ સાથે જોડાયેલા ન હોય, એની આપણે વાત કરી. નાઉ વી શેલ મૂવ ટુ ધ ટાઈપ્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસ. વેઇટ ફોર સમ ટાઈમ. નાઉ 9th topic, we move to the types of sentences. વાક્યના પ્રકારો કેટલા? 4 પ્રકાર છે: સિમ્પલ, કમ્પાઉન્ડ, કોમ્પ્લેક્સ, કમ્પાઉન્ડ કોમ્પ્લેક્સ, that is mixed. તો વાક્યના પ્રકાર કેટલા? 4. ક્યાં ક્યાં? સિમ્પલ, કમ્પાઉન્ડ, કોમ્પ્લેક્સ એન્ડ કમ્પાઉન્ડ કોમ્પ્લેક્સ, that is mixed. વન બાય વન આપણે આને જોતા જશું. The first of all, I would like to deal with simple sentence. So what is a simple sentence? It is very simple. Simple sentence is very simple. So what is simple sentence? The sentence which has one subject, one predicate is called simple. એવું વાક્ય કે જેમાં એક જ સબ્જેક્ટ હોય અને એક જ પ્રેડિકેટ હોય, એને બધાને સિમ્પલ સેન્ટેન્સ કહેવાય. હવે તમે ચેક કરો, રાહુલ પ્લેડ ચેસ યસ્ટરડે. હવે આ વાક્ય છે ને, there is only one subject, that is રાહુલ. પ્લેડ એટલે રમ્યો. કોણ રમ્યો? રાહુલ. રાહુલ વિશે શું કહેવાનું? પ્લેડ ચેસ યસ્ટરડે, ગઈકાલે ચેસ રમ્યો. તો એક જ સબ્જેક્ટ છે, એક જ પ્રેડિકેટ છે. So this is simple sentence. Read the sentence. Rahul played chess yesterday. Who played? Rahul. What has been told about Rahul? Played chess yesterday. So there is only one subject, one predicate. So this sentence is simple sentence. Right? Now here, he sat down to read after taking his lunch. કોણ બેઠો? હી બેઠો. એ વિશે શું કહેવાનું? લંચ લીધા પછી વાંચવા બેઠો. આ બધું કોના વિશે કહેવાનું છે? હી વિશે. સો ધીસ ઇઝ સબ્જેક્ટ and this is what? Predicate. So this is going to be the simple sentence because he sat down. Who sat down? He. What has been told about he? It has been told that after taking his lunch, he sat down to read. So this is predicate. What has been told about subject is predicate. Third, you should work hard to reach your goal. તમારે તમારો ધ્યેય મેળવવો હોય ને તો તમારે સખત મહેનત કરવી જોઈએ. કોણે મહેનત કરવી જોઈએ? You. So this is subject, right? You વિશે શું કહેવાનું? તમારે ગોલ મેળવવો હોય તો સખત મહેનત કરવી જોઈએ, આ કહેવાનું. So this is predicate. One subject, one predicate. So all the three are simple sentences. Apart from looking at this, what you should look at? See, there is only one subject. And see, there is only one finite verb in it. This is one finite verb. There is no other verb. He sat down to read after taking his lunch. See, this is finite verb. This is finite verb. This is non-finite verb. This is also not finite verb because you don't have any subject here. Here it does not have any subject to get married. જો આ સેટ ડાઉન છે એ ફાઇનાઇટ વર્બ થઈ ગયું. શું કામ? એ એની હારે પરણેલું છે. ટુ રીડ જે છે ને એ ફાઇનાઇટ વર્બ નથી, કારણ કે એની હારે પરણવા માટે અહીં કોઈ છે નહીં સબ્જેક્ટ. અને સેમ થિંગ હેપન્સ હિયર. અહીંયા પણ આની હારે પરણવા, ટેકિંગ અમની હારે પરણવા માટે અહીં કોઈ નથી. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વોટ? ધીસ ઇઝ ઓલ્સો નોન ફાઇનાઇટ વર્બ. એટલે મેં હમણાં તમને કીધેલું હતું, આ સેન્ટેન્સ હેઝ, ઇફ ધ સેન્ટેન્સ ઇઝ વન સબ્જેક્ટ, then there is definitely one and only one predicate in it. Okay. In each predicate has only and only one finite verb in it. But what about non-finite verbs? Non-finite verbs cannot be a sentence. There can be one, there can be two, as the meaning demands. જો એક વાક્ય હોય એમાં એક સબ્જેક્ટ હોય ને, પ્રેડિકેટ એક જ હોય, અને એ પ્રેડિકેટમાં ફાઇનાઇટ વર્બ એક જ હોય.
ફાઇનાઇટ એક જ હોય. નોન ફાઇનાઇટ નો પણ હોય, એક પણ હોય, બે પણ હોય, ત્રણ પણ હોય, ઇટ ડિપેન્ડ્સ. પણ વન સબ્જેક્ટ વન પ્રેડિકેટ, અને એક પ્રેડિકેટમાં એક જ ફાઇનાઇટ વર્બ હોય. સો વી આર, as far as we are doing the classification of sentence, non-finite verb is not any kind of role in it. આપણે જ્યારે વાક્યના પ્રકાર પાડતા હોય ને કે સિમ્પલ, કમ્પાઉન્ડ, કોમ્પ્લેક્સ, કમ્પાઉન્ડ, કોમ્પ્લેક્સ, ત્યારે માત્ર ફોકસ ક્યાં રાખવાનું? ફાઇનાઇટ વર્બ ઉપર જ ફોકસ રાખવાનું. નોન ફાઇનાઇટ વાક્યમાં હોય ન હોય એની આરે કોઈ મતલબ જ નથી. સી, યુ શુડ વર્ક હાર્ડ ટુ રીચ યોર ગોલ. જા ફાઇનાઇટ વર્બ થયું. શું કામે? આ યુની આરે પરણેલું છે. કેવી રીતે? ઓક્ઝિલરીથી. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ આ શું છે જુઓ જી, એ નોન ફાઇનાઇટ વર્બ છે. આપણે નોન ફાઇનાઇટને ધ્યાનમાં નહીં લઈએ. આમાં એક છે, આમાં બે છે ને આમાં નથી. સો વોટ ઇઝ અ સિમ્પલ સેન્ટેન્સ? યુ નો, સિમ્પલ સેન્ટેન્સ ઇઝ વન સબ્જેક્ટ વન પ્રેડિકેટ. This is simple sentence. If the sentence has one subject and one predicate, it is simple. આનો મતલબ શું થાય? વન સબ્જેક્ટ વન ફાઇનાઇટ વર્બ. કારણ કે એક પ્રેડિકેટ હોય એટલે એમાં ફાઇનાઇટ વર્બ એક જ હોય. આ પ્રેડિકેટ છે, ફાઇનાઇટ વર્બ એક જ હોય. પ્રેડિકેટ છે, ફાઇનાઇટ વર્બ એક જ હોય. એક પ્રેડિકેટમાં એક જ ફાઇનાઇટ વર્બ હોય. નોન ફાઇનાઇટ કેટલા હોય? 0 હોઈ શકે, 1 હોઈ શકે, 2 હોઈ શકે, 3 હોઈ શકે, એનું નક્કી ન હોય. વન સબ્જેક્ટ વન પ્રેડિકેટ. એક પ્રેડિકેટ હોય એટલે એની અંદર એક ફાઇનાઇટ વર્બ હોય. એક માથું એક ધડની આરે જ હોય. એક ધડમાં એક જ હૃદય હોય. હૃદય એક જ હોય. તો સિમ્પલ સેન્ટેન્સની વ્યાખ્યા શું થાય? જે વાક્યમાં એક જ સબ્જેક્ટ અથવા એક જ પ્રેડિકેટ હોય એ વાક્યને સિમ્પલ સેન્ટેન્સ કહેવાય. બીજી વ્યાખ્યા શું દેવાય? જે વાક્યમાં એક જ સબ્જેક્ટ અને એક જ ફાઇનાઇટ વર્બ હોય એને સિમ્પલ સેન્ટેન્સ કહેવાય. અને તમે આમે કહી શકો કે નહીં, જે વાક્યમાં એક જ ફાઇનાઇટ વર્બ હોય એ વાક્યને સિમ્પલ સેન્ટેન્સ કહેવાય. શું કામ? એક જ ફાઇનાઇટ વર્બ હોય. એક ફાઇનાઇટ વર્બનો મતલબ શું થાય? એમાં એક જ સબ્જેક્ટ છે. ફાઇનાઇટ વર્બ એટલે શું? કર્તાની સાથે કાળથી કે ઓક્ઝિલિયરીથી પરણેલું કે જોડાયેલું ક્રિયાપદ. હવે એક ફાઇનાઇટ વર્બ હોય એનો મતલબ શું થઈ ગયો? એક સબ્જેક્ટ છે. આ કોના જેવું થયું ખબર? હું એમ કહું ને કે આ મારા ભાભી છે, એનો મતલબ શું થયો? મારા ભાઈ છે. ભાઈ વગર ભાભી ન હોય. સો ફાઇનાઇટ વર્બ ઇઝ લાઈક દેટ ભાભી. હું એમ કહું કે આ એક એવું ફેમિલી છે કે જેમાં મારો ભાઈ છે અને ભાઈનું ફેમિલી છે. પણ હું એમ કહી શકતો હતો ને કે આ એક એવું ફેમિલી કે જેમાં મારો એક ભાઈ છે અને મારા એક ભાભી છે. પણ મારા એક ભાભી છે એનો મતલબ શું થઈ ગયો? ઓલરેડી એક ભાઈ તો છે જ. સમજાઈ ગયું? સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. So what is a simple sentence? The definition of a simple sentence is sentence which has only one subject, one predicate. That means one subject, one predicate. That means one subject, one finite verb. Why? Because each predicate can consist only one and one finite verb in it, and you can also say there is one finite verb. If the sentence has only one finite verb, then it is a simple sentence. Why one finite verb? તમે એમ કહો ને કે આમાં એક ફાઇનાઇટ વર્બ છે, એનો મતલબ એમ થાય એક સબ્જેક્ટ તો છે જ, કારણ કે ફાઇનાઇટ વર્બની ડેફિનેશનમાં જ સબ્જેક્ટ આવે છે. The verb that has been joined to the subject is called finite verb. The verb that has been joined to the subject is called finite verb. આપણે એમ કહીએ કે આ ફાઇનાઇટ વર્બ છે, એનો મતલબ કે આ સબ્જેક્ટ છે જ. ફાઇનાઇટ વર્બ હોય તો સબ્જેક્ટ હોય જ. આનો ફાઇનાઇટ વર્બ નથી એટલે જો સબ્જેક્ટ નથી. આ ફાઇનાઇટ નથી એટલે સબ્જેક્ટ નથી. આ ફાઇનાઇટ છે એટલે સબ્જેક્ટ છે. એટલે એક ફાઇનાઇટ વર્બ હોય એટલે એનો મતલબ શું થાય? એક સબ્જેક્ટ છે. ને એક ફાઇનાઇટ વર્બ એનો મતલબ શું થાય? એક પ્રેડિકેટ છે. સો આ બધું એકનું એક જ થયું. સિમ્પલ સેન્ટેન્સ મીન્સ વન સબ્જેક્ટ one predicate. Means one subject, one finite verb. Means one finite verb. Is it clear to you? Is it clear to you? If it is not clear, rewind the video, watch it for twice, thrice. પણ મૂકતા નહીં. આમાં શું હોય ખબર?
તમને આ અધકચરું આવડે ને પછી તમે આગળ વયા જાઓ ને, દેન દેર વિલ બી એ મેસ, ગોટાળો થઈ જશે. પછી થશે શું, તમને એમ લાગશે કે આ હારું નાઉન ક્લોઝ, એડજેક્ટિવ ક્લોઝ, એડવર્બ ક્લોઝ બધું સરખું જ લાગે છે. સરખું લાગવાના કારણો અહીંયા છે. તમે આ બધું સરખી રીતે સમજશો, વન્સ યુ હેવ ધ frame strict in your brain, then it is very easy. I move aside, you take a screenshot and write in your own notebook. Thank you.